ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಮಾರ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅವನ ಹೆಸರು ರಮನ್ ಅಂತ. ಇವತ್ತಿನ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿ, ಇವತ್ತಿನ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸುದ್ದಿ. ಅವನು ಎಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ರಮನ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಆಗ ವಿಕ್ರಮ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ರಮನ್ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾನೆ. ಅರೆ ಬಾಬು, ಪೇಪರ್ ಕೊಡು. ಏನಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ? ಇಂಡಿಯಾ T20 ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ನ ಗೆದ್ದಿದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಹೆಸರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದಂತೂ ಅದ್ಭುತ ವಿಷಯ. ನೀನು ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮಾರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ವಿಕ್ರಮ್ಗೆ ಈ ಮಾತಿಂದ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಂದು ಓದೋ ವಯಸ್ಸಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಂತವ್ರು ಇಂಥ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓದೋ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದಾರ? ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೇನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅವರಂತೂ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಅಂತೂ ನಾನು ಹುಟ್ಟಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಂತೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅಂತೂ ಮನೇಲಿ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆಯೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಮನೆ ನಡೆಸೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಿಮ್ಮಮ್ಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಪೇಪರ್ ಮಾರೋದು? ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ. ಅವನಿನ್ನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ಹೊಡೆಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ರಮನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಕೂಡ ಮುರಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ, ಬೇಗ ಬೇಗ ಎಲ್ಲರೂ ಎತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ವಿಕ್ರಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ರಮನ್ನ ಹುಡ್ಕಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಯವ್ರ ಜೊತೆ ರಮನ್ನ ಕೂಡ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹೇ ದೇವ್ರೆ, ಆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನು ಪೊಲೀಸವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವನ ರಮ್ಮಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿರ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಕ್ರಮ್ ಕೂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ತಲುಪ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪೊಲೀಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ. ಸೌರ್, ಯಾಕೆ ನೀವು ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು? ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಪಾಡ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅರೆ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ದಿರ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಅಂಗಡಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಜಾಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅರೆ ಇವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯಕ್ ನಮ್ಗೇನ್ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಪೊಲೀಸ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ರಮನ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಪೊಲೀಸ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್, ನಾನು ಹುಡುಗನ ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಂಡೋಗಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅವನ್ನ ನೀವು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಅಮ್ಮ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅರೆ ಅರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ, ಆಯ್ತಾ? ವಿಕ್ರಮ್ ರಮಣ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ ಜೊತೆ ಹೊರಗ್ ಬರ್ತಾನೆ. ನಿಂಗೆ ಹಸ್ವಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅರೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ನಡಿ ನಿಂಗೆ ಊಟ ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ವಿಕ್ರಮ್ ರಮಣ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಫುಡ್ ಪ್ಲಾಜಾಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಫುಡ್ ಪ್ಲಾಜಾ ವಿಕ್ರಮ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್ ಮತ್ತೆ ಮೋಮೋಸ್ ಅಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಸಿಗ್ತಿರತ್ತೆ. ಹೇಳು ಹೇಳು, ನೀನೇನ್ ತಿಂತ್ಯಾ? ಪಿಜ್ಜಾ ತಿಂತ್ಯಾ? ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನನ್ನ ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ನಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ಇವಾಗ. ಅರೆ ಈ ಫುಡ್ ಪ್ಲಾಜಾ ನಂದೇ. ನನಗೆ ಹಣ ಏನು ಕೊಡಬೇಡ. ನಿಂಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಮನ್ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನು. ನೀನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ. ರಮನ್ಗೆ ವಿಕ್ರಮ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಕೊಡಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಪಿಜ್ಜಾ ಒಂದು ಪೀಸ್ನ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ರಮನ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಾಯ್ತು ರಮನ್, ಇದು ನಿನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ವಾ? ನೀನು ಯಾವತ್ತೂ ಇದನ್ನ ತಿಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ರಮನ್ ಅವನ ತಲೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅದ್ರಿಂದ ಅವನು ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾನೆ. ಅವನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನಂಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮಮ್ಮ ನನಗೋಸ್ಕರ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ತಿಂತೀನಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಅರೆ ನೀನು ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ನೀನು ರೋಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಇಡಂಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ನಾಳೆಯಿಂದ ನಾನು ಫುಡ್ ಪ್ಲಾಜಾಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಾನು ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ನಾನು ನಾಳೆ ಬರ್ತೀನಿ. ವಿಕ್ರಮ್ ಕೂಡ ಅವನ ಮನೆಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅವನು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಮಗು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅವನು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮೀರಿ ಯಾವಾಗಲೇ ಬುದ್ಧಿ ಕಲ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆನೇ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅವನು ಇವತ್ತು ಬಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೀನು ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಂತ.
ಅವನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ರಮನ್ ವಿಕ್ರಮ್ನ ಫುಡ್ ಪ್ಲಾಜಾಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಅವನಿಗೆ ನಾನ್ ನಿನಗೆ ಓದಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡ್ಲೆ ರಮನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ ಫೀಸ್ನ ನಾನೇ ಕಟ್ಕೊಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಂಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಅವಾಗ ಸಹಾಯ ಪಡ್ಕೊಂತೀನಿ. ನಂಗೆ ಯಾರ ಸಹಾಯನೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಅರೆ, ನೀನಂತೂ ತುಂಬಾ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಮಾತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀನು ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಉಳ್ದಿರೋ ಊಟನ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡೋಗು, ಸರಿನಾ? ರಮನ್ ಇದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಫುಡ್ ಪ್ಲಾಜಾಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದ್ ರಾತ್ರಿ ಅವನು ಒಬ್ನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಉಳ್ದಿರೋ ಅಂತ ಪಿಜ್ಜಾನ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆಗ ವಿಕ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನ ಕಣ್ಣು ರಮಣ್ನ ಪಿಜ್ಜಾ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ರಮನ್, ನಿಂಗಿದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂತಾ ಇದೀಯಾ? ಇದಿವಾಗ ಹೇಗನ್ಸಿದೆ? ಇದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ನಂಗೆ ಟಿಫನ್ಗೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಕಲ್ಲಂಗಡಿನ ಈ ಪಿಜ್ಜಾ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಮತ್ತೆ ನಂಗೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಅನ್ಸಿದೆ. ಈಗ ಇದು ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಕ್ರಮ್ಗೆ ರಮನ್ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅವನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತರ ಪಿಜ್ಜಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅವನು ರಾತ್ರಿ ಪೂರ್ತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಐಡಿಯಾ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಅವನು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಪಿಜ್ಜಾವನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಪಿಜ್ಜಾ ಬಹಳ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಬೇಗ ವಿಕ್ರಮ್ನ ಅಂಗಡಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಪಿಜ್ಜಾಗೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದೂರ ದೂರದಿಂದ ಎಲ್ರೂ ವಿಕ್ರಮ್ನ ಪಿಜ್ಜಾ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ವಿಕ್ರಮ್ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ರಮಣ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ರಮನ್, ನೋಡು, ನೀನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಜನರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೀನೇ ನಂಗೆ ಕಲ್ಲಂಗಡಿಯನ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಮಾಡಕ್ ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀನ್ ಇನ್ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪಿಜ್ಜಾ ಇಂದ ನಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರ ಹಕ್ಕುದಾರ ನೀನೇ ಆಗಿದ್ಯಾ. ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನೀನ್ ಬರೀ ಓದ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹೆಸರನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು, ಸರಿನಾ? ಸರಿ ಅಣ್ಣ, ಆಯ್ತು. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ರಮಣ್ಣ ಓದು ಕೂಡ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಅವರ ತಾಯಿ ಮತ್ತೆ വിക്രംನ ಹೆಸರು ഉಳಿಸ್ತಾನೆ. ഖട്മൽപൂർ എന്നൊരു ഗ്രാമത്തിൽ മഹേഷ് തന്റെ ഭാര്യ രൂപയോടൊപ്പം ജീവിച്ചിരുന്നു. മഹേഷ് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളാണ്. എന്നാൽ ആ ഗ്രാമത്തിൽ ഒട്ടും ജോലി അവസരങ്ങൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അവന് ഒരിടത്തും ജോലി കിട്ടിയതേയില്ല. അതുകൊണ്ട് മഹേഷും രൂപയും ചേർന്ന് അതേ ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു പാനിപ്പൂരി സ്റ്റോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ആ ഗ്രാമജനങ്ങൾ എല്ലാവരും അവരുടെ പാനിപ്പൂരി കഴിക്കാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വരുമായിരുന്നു. ഖട്മൽപൂർ എന്ന ഗ്രാമം സിറ്റിയുടെ തൊട്ടടുത്തായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഗ്രാമജനങ്ങൾക്ക് സിറ്റിയിലുള്ള പിസയും ബർഗറും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു വന്നു. ഇത് കാരണം അവരുടെ പാനിപ്പൂരിയുടെ സെയിൽസ് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ വന്നു. മഹേഷും രൂപയും ഒരുപാട് വിഷമിച്ച് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. രൂപയെ കണ്ടു. ഇന്നും നമ്മുടെ കച്ചവടം നന്നായി നടക്കുന്നതേയില്ല. ഓരോ തവണയാകുമ്പോഴും പേടിയാകുന്നു. നമ്മൾ പെരുവഴിയിലാകുമോ എന്ന്. നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഇതിനൊക്കെ വിഷമിക്കുന്നത്? ഇന്ന് നല്ല ലാഭം കിട്ടിയാൽ അടുത്ത ദിവസം കുറച്ച് നഷ്ടം നേരിട്ടല്ലേ പറ്റൂ. അതല്ലേ സാധാരണ ബിസിനസ്സിൽ സംഭവിക്കാറ്. നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സിറ്റിയിലെ പിസ്സ പിന്നെ ബർഗറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൂടാ? അതിൽ നമുക്ക് നല്ല കച്ചവടം കിട്ടും. എന്തെങ്കിലും പുതുമയും വരുത്താം. മഹേഷ് രൂപയോട് മറ്റൊരു കച്ചവടത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതും രൂപയ്ക്കപ്പോൾ ഒരുപാട് ദേഷ്യം വന്നു. നമ്മളിനി മറ്റൊരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ പാൽ കച്ചവടം തുടങ്ങിയിരുന്നു. അതോ ഫ്ലോപ്പായും പോയി. അതിന്റെ കടം നമ്മൾ എത്ര വർഷം അടച്ചു തീർത്തത്. ഇനി ഒരു പ്രശ്നവും നേരിടാൻ എനിക്ക് വയ്യ. ശരി ശരി, നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ. കസ്റ്റമർ വന്നിട്ടുണ്ട്, അവർക്ക് പാനിപ്പൂരി കൊടുക്ക്. ഞാൻ ബാക്കി വരുന്നത് കൊണ്ടുവരാം. സിറ്റി ആ ഗ്രാമത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്തായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർ സിറ്റിയിൽ പോയി അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് വരുമായിരുന്നു. ഇത് കാരണം മഹേഷിന്റെ കടയിലേക്ക് ആരും വന്നിരുന്നില്ല. കണ്ടോ രൂപേ, ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞതാ നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാമെന്ന്. ഇപ്പോൾ നോക്ക്, പാനിപ്പൂരി ആരും വാങ്ങുന്നില്ല. ഇതിനുള്ള പ്രതിവിധി നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയേ പറ്റൂ. വരൂ, ഇന്ന് കസ്റ്റമേഴ്സും ഇല്ല. നമുക്ക് വേഗം വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. മഹേഷും രൂപയും കടയടച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ വഴിയിലുണ്ടായിരുന്ന മാർക്കറ്റിൽ അവർ ഒരു പിസ്സ കട കണ്ടു. ആ കടയിൽ ആരും ഇല്ലാത്തത് കണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും ആ കടയിലേക്കും പോയി. ആ കടയുടെ അകത്ത് ദീപക്കും ഭാര്യ നീലമും കച്ചവടം നന്നായി നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഈച്ചയും അടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു.
ഇത് കണ്ട് മഹേഷ് ദീപകിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. എന്താ ദീപക് ചേട്ടാ, തനിച്ചാണല്ലോ? ആ മഹേഷ്, വരൂ വരൂ. തന്റെ കച്ചവടം എങ്ങനെ നടക്കുന്നടോ? ഇവിടെ ഒരു കച്ചവടവും ഇല്ല. രാവിലെ മുതൽ ഒറ്റ പൈസ കിട്ടിയില്ല. ചേട്ടാ, ഞങ്ങൾക്കും കച്ചവടമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് പോകുക. മഹേഷും രൂപയും ദീപകിനോട് സംസാരിച്ച് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. ദീപകിന്റെ പിസ്സ കടയുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് മഹേഷ് ഒരുപാട് വിഷമിക്കാൻ തുടങ്ങി. നീ കണ്ടതല്ലേ, ആർക്കും കച്ചവടമില്ല, പിസ്സയ്ക്കുമില്ല, പാനിപൂരിക്കുമില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? വീട്ടു ചിലവ് എങ്ങനെ നോക്കും? എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പ്ലാനുണ്ട്. നിങ്ങൾ പോയി ദീപക് ചേട്ടന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പിസ്സ വാങ്ങൂ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ പാനിപൂരി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരുപാട് സാധനങ്ങളുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും പിസ്സ വാങ്ങി നമുക്ക് പിസ്സ പാനിപൂരി ഉണ്ടാക്കി വിൽക്കാം. ഇത് ഈ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ആരും തന്നെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. പിസ്സ പാനിപൂരി? അതെങ്ങനെ? അത് പിസ്സ പാനിപൂരിയാ. നമുക്ക് പാനിപൂരിക്കകത്ത് പിസ്സ ഫ്ലേവറും പിന്നെ അതിന്റെ മസാലയും വെച്ച് വിൽക്കാം. നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ കണ്ടോളൂ, നമ്മുടെ കട നല്ല രീതിയിൽ പോകും. കച്ചവടം നടക്കണം. നീ നിന്റെ അമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഒരുപാട് നാളായില്ലേ? മഹേഷ് രൂപ പറയുന്നത് കേട്ട് ദീപകിന്റെ കടയിൽ നിന്നും പിസ്സയ്ക്ക് ആവശ്യം വരുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നെ രൂപ പറഞ്ഞതുപോലെ മഹേഷ് പിസ്സ പാനിപൂരി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും തുടങ്ങി. അങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ സമയം വൈകുന്നേരവുമായി. ഇവിടെ അവസാനം പിസ്സ പാനിപൂരിയും റെഡിയായി. അപ്പോൾ ആ പിസ്സ പാനിപൂരിയുടെ ഭംഗി കണ്ട് രണ്ടുപേരും ഒരുപാട് സന്തോഷിച്ചു. നോക്കൂ, എന്ത് മനോഹരമാണ്. ഞാൻ കഴിച്ചും നോക്കി. ഇങ്ങനെ രുചിയുള്ള ഒരു വിഭവം ഞാൻ ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടേയില്ല. എന്റെ ഭാര്യയെ, നമ്മുടെ ജീവിതം മാറാൻ പോകുന്നു. നോക്കൂ, ഒരുപാട് എക്സൈറ്റ് ആവണ്ട. നോക്കൂ, കസ്റ്റമേഴ്സ് വരാനുള്ള സമയമായി. എല്ലാം നന്നായി തീർന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. ആ സമയത്തിൽ അവരുടെ കടയിലേക്ക് ഒരു വൃദ്ധനും അയാളുടെ മകനും വന്നു. അവർ ആ പിസ്സ പാനിപൂരി കഴിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അയ്യോ, എന്തു രുചിയുള്ള പാനിപൂരിയാണ്, അതും നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലോ. ഇതിന് നല്ല രുചിയുണ്ട്. മോനെ, ഒരു പ്ലേറ്റ് പാർസൽ എടുക്ക്. ഇത് ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി എന്റെ അയൽവക്കത്തുള്ള ആൾക്കാർക്കും കൊടുക്കട്ടെ. വേറെ എന്താകാനാണ്, മഹേഷിന്റെ പിസ്സ പാനിപൂരി സൂപ്പർ ഹിറ്റായി മാറി. മഹേഷിനും രൂപയ്ക്കും എന്തോ ലോട്ടറി അടിച്ചതുപോലെയായി. ആ ഗ്രാമം മുഴുവനും എല്ലാവരും പിസ്സ പാനിപൂരിയെ കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ മഹേഷ് ഒരു വലിയ പിസ്സ പാനിപൂരിയുടെ കടയും തുടങ്ങി. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം ദീപകിനും അവന്റെ ഭാര്യ നീലത്തിനും സഹിക്കാനേ പറ്റിയില്ല. ഇത് കണ്ട് ദീപകിനോട് നീലം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. കണ്ടോ, നമ്മുടെ കച്ചവടം എങ്ങനെ അവർ നഷ്ടത്തിലാക്കിയെന്ന്. നമ്മുടെ കടയിൽ വന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പിസ്സയുടെ സാധനങ്ങളും വാങ്ങി നമ്മുടെ നെഞ്ചത്ത് തന്നെ നല്ലതുപോലെ അടിച്ചു. അവർ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇപ്പോൾ സന്തോഷിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വ്യാപാരവും നന്നായി മുൻപോട്ട് പോകുന്നില്ലേ? ചിലവിനൊന്നും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇത്രയൊക്കെ മതിയെന്നേ. നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടാലല്ലേ? ഞാൻ പറയുന്നില്ലേ, നമ്മുടെ കച്ചവടം നമുക്ക് വിപുലീകരിച്ചേ പറ്റൂ. ആ മഹേഷിനെയും രൂപയെയും പോലെ നമ്മളും പിസ്സ പാനിപൂരി ഉണ്ടാക്കി വിറ്റേ പറ്റൂ. ഇങ്ങനെ നമുക്കും കുറച്ച് സമ്പാദിക്കാം. പിന്നെ നമുക്കും ഒരു വലിയ കടയങ്ങ് തുടങ്ങാം. നീലം വാശി പിടിച്ചതുകൊണ്ട് ദീപകിന് പിസ്സ പാനിപൂരി കട തുടങ്ങേണ്ടതായി വന്നു. മഹേഷിന്റെ പിസ്സ പാനിപൂരി കടയുടെ മുൻപിൽ തന്നെ അവരും അവരുടെ സ്വന്തം പിസ്സ പാനിപൂരി കടയും തുറന്നു. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മഹേഷും രൂപയും അറിഞ്ഞതും അവർ അത് കണ്ട് ഒട്ടും തന്നെ അസൂയപ്പെട്ടില്ല. അതിനു പകരം മഹേഷ് ദീപകിന്റെ കട കണ്ട് രൂപയോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ദീപക് ചേട്ടൻ കട തുറന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിനും പിസ്സ പാനിപൂരി ഇഷ്ടമായെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും നന്നായി. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചത്. എല്ലാം നല്ലതിനാ. ആ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ കൊണ്ട് അവരുടെ കടയും നല്ല രീതിയിൽ പോകണം. എന്നാൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതേയില്ല. ദീപകിന്റെയും നീലമിന്റെയും കട നന്നായി മുൻപോട്ട് പോയില്ല. കസ്റ്റമേഴ്സ് വരാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴും അവർ ഈച്ച ഓടിക്കുകയായിരുന്നു. അവരുടെ ഈ അവസ്ഥ കണ്ട് രൂപ മഹേഷിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. നോക്കൂ, നമുക്ക് ദീപക് ചേട്ടനെ സഹായിച്ചേ പറ്റൂ. ഒരുപാട് നാളായി അവർക്ക് ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സിനെയും കിട്ടിയില്ല. നമ്മൾ വേണം എങ്ങനെയെങ്കിലും അവരുടെ കഷ്ടപ്പാട് മാറ്റാൻ. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കട അവർക്ക് നോക്കാൻ കൊടുത്തുകൂടാ? ദൈവകാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കട ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. നല്ല ലാഭവും കിട്ടുന്നു. അവരോട് നമ്മുടെ കടയിൽ ജോലി നോക്കാൻ പറയാം. നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു കടയും ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അവിടെയും നമുക്ക് പിസ്സ പാനിപൂരി വിൽക്കാം. എന്നാൽ ഇതിനൊക്കെ അവർ സമ്മതിക്കുമോ? വരൂ, നമുക്ക് പോയി ചോദിക്കാം. മഹേഷും രൂപയും രണ്ടുപേരും ദീപകിന്റെ കടയിലേക്ക് പോയി അവരോട് അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള കാര്യം തുറന്നു പറഞ്ഞു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ദീപകിന്റെയും നീലത്തിന്റെയും അഭിപ്രായവും ചോദിച്ചു.
ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനോട് സമ്മതമാണ്. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ജോലി നോക്കാം. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കഷ്ടകാലത്തിൽ സഹായിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒരിക്കലും ഇത് മറക്കുകയേ ഇല്ല. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കട വളരെ നന്നായി നോക്കാം. അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിച്ചു. മഹേഷും രൂപയും ഒരു പുതിയ കട തുടങ്ങി. ആ പുതിയ സ്ഥലത്തിലും അവർ പിസ്സ പാനിപ്പൂരി കച്ചവടം തുടങ്ങി. പിന്നെ ദീപകിനോടും നീലത്തിനോടും അവരുടെ പഴയ കച്ചവടം നോക്കാനും പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ രണ്ടു കുടുംബങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ നന്നായി മുന്നേറി. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടി റോഡ് സൈഡിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്നു. ആ കൊച്ചുകുട്ടിയുടെ പേര് രമൺ. ഇന്നത്തെ ചൂടുള്ള വാർത്തകൾ. അവൻ ഏത് സ്ഥലത്താണോ ന്യൂസ് പേപ്പർ വിറ്റുകൊണ്ടിരുന്നത് ആ സ്ഥലത്ത് നല്ല തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരാൾ പോലും രമണിനെ ശ്രദ്ധിച്ചതേയില്ല. അപ്പോഴാണ് രമണിന്റെ അടുത്ത് വിക്രം എന്നൊരാൾ വന്നത്. അദ്ദേഹം രമണിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: കൊച്ചു ചെറുക്ക, ആ ന്യൂസ് പേപ്പർ താ. ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടോ? ഇന്ത്യ T20 വേൾഡ് കപ്പിൽ ജയിച്ചു. ലോകത്തിലെല്ലാവരും ഇന്ത്യയെ പ്രശംസിക്കുന്നു. അതെന്തായാലും നന്നായി. നീ ഏത് ക്ലാസ്സിലാ പഠിക്കുന്നത്? ഞാൻ സ്കൂളിലൊന്നും പോകുന്നില്ല. ന്യൂസ് പേപ്പറാണ് വിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ ഇതുവരെ സ്കൂളിലൊന്നും പോയിട്ടില്ല. വിക്രം ഇത് കേട്ടപ്പോൾ ഒരുപാട് അസ്വസ്ഥനായി. എന്നാൽ നീ ഇപ്പോൾ പഠിക്കേണ്ട വയസ്സല്ലേ? എന്നാൽ നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും നിന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ജോലിക്ക് പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഇല്ല, ഇതിൽ അവരുടെ ഒരു തെറ്റുമില്ല. കാരണം എന്റെ അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിലില്ല. എന്റെ അച്ഛൻ ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മരിച്ചുപോയി. എന്റെ അമ്മ എല്ലാ വീടുകളിലും പോയി പാത്രം കഴുകും. അതുകൊണ്ട് വീട് നോക്കാൻ വളരെ പാടാണ്. നിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അറിയാമോ നീ തെരുവിൽ ഇങ്ങനെ പേപ്പർ വിൽക്കുന്ന കാര്യം? ഇല്ല, അമ്മയ്ക്ക് അതൊന്നും അറിയില്ല. ഞാൻ ജോലിക്ക് പോകുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ല. എന്നാൽ അമ്മയെ സഹായിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവൻ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആ സ്ഥലത്തിലേക്ക് പോലീസ് വന്നു. പോലീസ് റോഡ് സൈഡിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ കടകളും അടിച്ച് തകർക്കാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ രമണിന്റെ കടയും അതിലൂടെ തകർന്നു. പോകൂ, ഇവിടുത്തെ സ്ഥലം വിട്ടോ. ഇവിടെ നിന്ന് പോകൂ. വിക്രം ഇതെല്ലാം കണ്ട് ഒരുപാട് വിഷമിച്ചു. അദ്ദേഹം രമൺ എവിടെ പോയെന്ന് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. എന്നാൽ പോലീസ് മറ്റു കടക്കാരോടൊപ്പം രമണിനെയും അവരുടെ പോലീസ് വണ്ടിയിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി. അങ്ങനെ അവനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്കും കൊണ്ടുപോയി. അയ്യോ ദൈവമേ, പാവം കുട്ടി അമ്മ അറിയാതെ സമ്പാദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അവനെ ആ പോലീസ് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയല്ലോ. എങ്ങനെയെങ്കിലും അവനെ രക്ഷിക്കണം. വിക്രം പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോയി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പോലീസിനോട് സംസാരിച്ചു. സാർ, ഇവരെ എല്ലാവരെയും എന്തിനാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്? അവർ മര്യാദയ്ക്കല്ലേ അവരുടെ ബിസിനസ് ചെയ്തത്? ഇവർ ഇല്ലീഗലായി ഇവരുടെ കടകളെല്ലാം ഫുട്പാത്തിലാണ് നടത്തിയിരുന്നത്. ഇത് കാരണം ജാം ആകുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ പാവങ്ങളെ ദ്രോഹിച്ചിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാ പറയൂ? ഇത് മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഓർഡറാ. വിക്രം പോലീസ് പറഞ്ഞതെല്ലാം കേട്ടു. പിന്നെ രമണിനെയും നോക്കി വിക്രം പോലീസിനോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു: സാർ, ആ പയ്യന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത്. പ്ലീസ് അവനെ വിട്ടേക്കൂ. അവന്റെ അമ്മ വീട്ടിൽ കാത്തിരിക്കുവാണ്. ശരി, ഇവിടെ സൈൻ ഇട്ടിട്ട് അവനെ കൊണ്ടുപോക്കോ. വിക്രം രമണിനെയും കൂട്ടി പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും വെളിയിലേക്ക് വന്നു. നിനക്ക് വിശക്കുന്നില്ലേ? അവർ നിന്നെ ഉപദ്രവിച്ചോ? ശരി, ഞാൻ നിനക്ക് ഭക്ഷണം വാങ്ങിത്തരാം. അദ്ദേഹം രമണിനെ ഒരു ഫുഡ് പ്ലാസയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി. ആ ഫുഡ് പ്ലാസ വിക്രമിന്റെ സ്വന്തം ഫുഡ് പ്ലാസയായിരുന്നു. അവിടെ പിസ്സ, ബർഗർ, പിന്നെ മോമോസ് പോലുള്ള ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് കിട്ടുമായിരുന്നു. പറ, നിനക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? പിസ്സ കഴിക്കുമോ നീ? ഇല്ല, എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു പണവുമില്ല. താങ്കൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ജാമ്യം നിന്നു. അതുതന്നെ എനിക്ക് വലിയ സഹായമാ. അയ്യോ, ഈ ഫുഡ് പ്ലാസ എന്റേതാ. നീ ഒരു പണവും എനിക്ക് തരണ്ട. നിനക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇഷ്ടമുള്ളത് കഴിക്കാം. നീ എന്നെ ഒരു ചേട്ടനായി കരുതിയാൽ മതി. വിക്രം രമണിന് ഒരു പിസ്സ കൊടുത്തു. രമൺ ആ പിസ്സയിൽ നിന്നും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണമെടുത്ത് കഴിച്ച് അത് താഴെയും വെച്ചു. വിക്രം ഇത് കണ്ട് രമണിനോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു: എന്തുപറ്റി രമൺ? നിനക്ക് ഇവിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? ഈ പിസ്സ നീ കഴിച്ചിട്ടേ ഇല്ലേ? രമൺ അവന്റെ തലയും മാട്ടി. ഇങ്ങനെ തലയാട്ടി അവന് ആ പിസ്സ ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെന്ന് അവൻ പറയാൻ വന്നു. എനിക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോകണം. എന്റെ അമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതിന് ഇതിനേക്കാൾ രുചിയുണ്ടായിരിക്കും. ഞാൻ അത് തന്നെ കഴിക്കാം. താങ്കളുടെ സഹായത്തിനെല്ലാം നന്ദി.
അയ്യോ, നീ നന്ദി പറയേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല. ഇന്നു മുതൽ നീ റോഡിൽ പേപ്പറൊന്നും വിൽക്കണ്ട. നീ നാളെ തന്നെ എന്റെ ഫുഡ് പ്ലാസയിലേക്ക് വന്നേക്ക്. ഞാൻ നിനക്ക് ജോലി തരാം. ശരി, ഞാൻ നാളെ വരാം. വിക്രമും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. എന്നാൽ അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ അദ്ദേഹം സോഫയിലിരുന്ന് ചിന്തിച്ചു. പാവം കുട്ടി അമ്മയെ സഹായിക്കാൻ കരുതി. പാവത്തിനെ സാഹചര്യമാണ് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയത്. കളിക്കേണ്ട പ്രായത്തിൽ ഇങ്ങനെയോ? പാവം, ഇവൻ ഇനി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പോകുമോ എന്തോ. വരട്ടെ, വരുമ്പോൾ പറയാം അവന്റെ പഠനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ ചെയ്യാമെന്ന്. അവൻ നന്നായി പഠിക്കണം. അതിരാവിലെ തന്നെ രമൺ വിക്രമിന്റെ ഫുഡ് പ്ലാസയിലേക്ക് വന്നു. അവൻ അവിടെ ജോലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറായിരുന്നു. വിക്രം രമണിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് തന്റെ പഠനത്തിനുള്ള ചിലവ് വിക്രം തന്നെ നോക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ രമൺ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. ഇല്ല, ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം ചെലവിൽ പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. താങ്കൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ജോലി തന്നാൽ മാത്രമേ താങ്കളുടെ സഹായം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കൂ. എനിക്കും താങ്കളെ സഹായിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ്. ആഹാ, നിനക്ക് നല്ല ബഹുമാനമുണ്ട്. ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്. ശരി, വൈകുന്നേരം വന്ന് കിച്ചണിൽ ജോലി നോക്ക്. ബാക്കി വരുന്ന ഭക്ഷണം വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോ, കേട്ടോ? രമൺ ഇതിന് സമ്മതിച്ചു. അന്നു മുതൽ അവൻ വിക്രമിന്റെ ഫുഡ് പ്ലാസയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അവൻ ഒരു രാത്രി തനിയെ ഇരുന്ന് ബാക്കി വന്ന പിസ്സ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് അവിടേക്ക് വിക്രം വന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോട്ടം രമൺ കഴിക്കുന്ന പിസ്സയ്ക്ക് നേരെ പോയി. രമൺ, ഇത് നിനക്ക് ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ. നീ അതിൽ എന്തിട്ടാ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അത് നന്നായിട്ടുണ്ടോ? ഇതൊരു കസ്റ്റമർ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് പോയതാ. എന്റെ അമ്മ എനിക്ക് തണ്ണിമത്തൻ ചെറുതായി അരിഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനാ തണ്ണിമത്തൻ പിസ്സയിൽ ഇട്ടിട്ട് കഴിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കാൻ നല്ല രുചിയുണ്ട്. ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ കൂടി. വിക്രമിന് രമൺ പറഞ്ഞത് വളരെ വ്യത്യസ്തവും യുണീക്കുമായും തോന്നി. അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ തരത്തിലുള്ള പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന ഐഡിയ വന്നു. വിക്രം രാത്രി മുഴുവനും ഇരുന്ന് ആ ഐഡിയ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസം തണ്ണിമത്തൻ പിസ്സ എന്ന പേരിൽ വിക്രം ഒരു പുതിയ തരത്തിലുള്ള പിസ്സ ലോഞ്ച് ചെയ്തു. ആ പിസ്സ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചില ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ വിക്രമിന്റെ കട തണ്ണിമത്തൻ പിസ്സ കൊണ്ട് ഫേമസ് ആയി. ഏതൊക്കെയോ സ്ഥലത്തു നിന്നും ജനങ്ങൾ വിക്രമിന്റെ തണ്ണിമത്തൻ പിസ്സ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു. വിക്രം ഇതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് എല്ലാം രമണിനും കൊടുത്തു. രമൺ, നീ പറഞ്ഞ ആ സ്പെഷ്യൽ പിസ്സ എത്ര ഫേമസ് ആയെന്ന് നോക്ക്. തണ്ണിമത്തൻ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാൻ നീ ഐഡിയ പറഞ്ഞു തന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിനക്കിനി ജോലി ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യവുമില്ല. ഈ പിസ്സ കൊണ്ട് ഞാൻ എത്ര സമ്പാദിക്കുന്നു അതെല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് തരാം. കാരണം ഇതിന്റെ പേറ്റന്റ് നിനക്കാണ്. നീ നന്നായി പഠിക്കേ, ഞങ്ങളുടെ പേരിനെ ജ്വലിപ്പിക്കേ, കേട്ടോ? ശരി ചേട്ടാ, അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം രമണിന്റെ പഠനവും വളരെ നന്നായി പോയി. അതിനുശേഷം രമൺ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മുന്നേറി. അവൻ അവന്റെ അമ്മയ്ക്കും വിക്രമിനും നല്ല പേര് വാങ്ങിക്കൊടുത്തു.